मान सतसंगी जनों, गुरबाणी दे विच मनुख नूं समय नूं संभालण दे लई, समय दा चंगी तरीके नाल यूटिलाइज करन दे लई जो उस नूं सवास मिले ने, इस दे अंदर सवास चलते ने, उन्हां नूं कित्थे लाउणा है ते किन्ना समा बिताउणा है, इसका पूरा गणित बाबा फरीद साहब जी ने अपनी गुरबाणी में दिता है। कहते जे जिंदगी दे विच मनुख दे गणित नूं वेख्या जाए, मनुख की करदा अपनी सारी जिंदगी जे एक मनुख दी 70 साल की जिंदगी हुंदी है तो वह डेली अपनी जिंदगी विच 10 घंटे सौंदा है। एक दिन 10 घंटे, 10 दिनों 100 घंटे, एक महीने विच 300 घंटे, तो 24 नूं 240 जिहड़ा टोटल बनता है। जे असीं वेखीए जिहड़ी पूरी काउंटिंग बनती है 300 घंटे, तो उन्होंने 30 दे नाल 24 दे नाल तकसीम दईए, तकरीबन 13-14 के करीब दिन बनते हैं। एक महीने विच 13 तो 14 दिन मनुख दे सौण विच ही चले जाते हैं। सुपने दे विच सुत्तियां कुछ भी मनुख करता नहीं है, सुपने विच वही कुछ करता है जो उन्हें जागदियां अखां नाल कीता है। जागदियां अखां दे विच जिवें अज दा दिन है, जेड़े विचार दे उत्ते मन दे विच जेड़ा विचार अपना ज़्यादा असर छड़ जाएगा, जेड़ा विचार ज़्यादा असर छड़ जाएगा जागदियां, सुपने विच फिर वही चलता है। एक होर बड़ी कमाल की गल है सुपने की। सुपने विच जिवें असीं जागदियां रिएक्ट करते हैं, सुपनियां भी इवें रिएक्ट करते हैं सुपने विच भी। जिवें उदाहरण दे लई जागदियां असीं रस्ते ते जा रहे हैं, अगे सप आ गया, जागदियां असीं रिएक्ट करांगे, सप नूं वेख के भज पवांगे, रिएक्ट इवें कीता जागदियां। सुपने विच किवें रिएक्ट करांगे, सुपने विच भी अगे सप आ गया असीं फिर भज पावांगे। इहदा मतलब जो सुपने का दिमाग है तो जागण का दिमाग है, वह वर्क बराबर है। आस करदा गल पकड़ दे विच समझ विच आ गई होएगी। सुपने दे विच मनुख उवें रिएक्ट करता है जिवें जागदियां रिएक्ट करता है। रिएक्शन जिवें, रिएक्ट का मतलब जिवें असीं जागदे समय जो काम करते हैं, जिन्ने के दिमाग नाल सुते हुए भी उवें ही काम करते हैं। इस करके सुते हुए दी जिंदगी नूं कुछ कोई फ्रूटफुल नहीं मन्निया जाता, कुछ उहदे विच पैदा नहीं हुंदा। इस करके जागदे वक्त जिथे मन लग्या होएगा, सुपने उस चीज़ दे आउणगे। ऐसा भी हो सकता है ये जिहड़ा मन है, इहदे विच कई जन्मां दे विचार भरे पे ने, कई जन्मां दे भावनावां। जन्म जन्म की इसको मन, इस मन को मन लग गई, जन्म जन्म की। एक गल फिर तुसीं नोट करोगे, हो सकता है कई विचार, कई डरावने चीज़ां इस जिस दिन सुपना आ रहा है उस दिन असीं ना कीतियां होण, पर तुसीं एक चीज़ होर वेख लोगे, कई बारी पिछले कोई संस्कार का सुपना वह भी आ जाता है। असीं कहना ये तो कभी वेख्या ही नहीं, ये थान नहीं वेख्या, इस थान नहीं कभी वेख्या, ये कित्थों आ गया। असल दे विच जे कुछ अंदर चल रहा है कितों तो वह आया है, एवें तो नहीं आ गया अंदर। इस करके जिहड़ी सुपने की जिंदगी हुंदी है, सुत्तियां होया जिंदगी किसी काम की नहीं है। फिर तकरीबन 13 घंटे सुपने में चले गए, सुत्तियां चले गए, एक महीने में 13 दिन।
एक साल दे विच तकरीबन अद्धा साल 5 महीने असी सुत्तियां गुजारने ने, जिहदे विच असीं कुछ नहीं करना। हुण थोड़ा जिहा होर अगे कर लईए। कबीर साहब कहंदे ने, बाबा फरीद साहब, फरीदा चार गवाया हंड कै, चार गवाया सन, 4 पैर सुत्तियां, 4 पैर जागदियां, फिर जागदियां भी ਜਿਹੜੇ पैर गुजारे ने उन्हां विच किहड़ा कुछ कीता है। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਆਹ ਕੰਮ। मतलब कि 4 पैर जेड़े जागदियां भी कीते ने उन्हां दे विच भी कुछ कमाया नहीं है। फिर आप कहेंगे नहीं कमाया है, हाँ हो सकता है दुनियावी धन कमाया होए तो वह कमाना भी है, ये कोई ना शुक्रे वाली गल नहीं भी नहीं कमाना, कमाना है वो, पर सिर्फ धन ही कमाना ये नहीं है। धन तो कमाना है, पर सिर्फ धन कमाना इसलिए जिंदगी नहीं है। क्योंकि धन असी वध तो वध क्यों कमा रहे हैं, उहदे पिछे कोई ना कोई रस है। जां ते पुत्रां दा मोह है, जां अपना हंकार है, जां कोई कामना पूरी करनी है, कुछ ना कुछ तो रस है। इस करके ना हंकार दी कदी तृप्ति हुंदी है पदार्थां नाल, ना कदे कामना दी तृप्ति हुंदी है। किसी भी चीज़ की तृप्ति पदार्थां नाल नहीं होनी, किसी चीज़ की। ये हो सकता है सारी दुनिया का राज मिल जाए, सारी दुनिया का धन साढ़े घर ही आ जाए कि फिर तृप्त हो जावांगे। बाणी कहती नहीं, सगल सृष्ट को राजा दुखिया, फिर वह सुखी होने का की कारण है। हर का नाम जपत होए सुखिया, अगे नाल दी नाल तरीका भी है, दुखी भी है सुखी भी हो सकता है। फिर मनुख दी ना एक सेंटीमेंट है, मनुख ने अपनी जिंदगी दे विच एक अविधारणा सिलेक्ट की हुई, जिस दिन असीं जन्मे आ एक सोच बना ली है। सुखी कौन हुंदा है, जिहदे कोल बहुत ज़्यादा माया होए वो सुखी है। भागां वाला कौन है, वही भागां वाला। जिन्हों बीमारी लगी है वो भागां वाला नहीं है। जिस दे घर विच दुख ही दुख आ रहे हैं वो कौन है, वो दुर्भाग्या वाला है। ऐसा नहीं है। बाणी कहती ये सुख ते दुख दो कपड़े ने, ये पाउंदे रहने ने, मनुख ने चलते रहने ने, कपड़े ने। सतगुरु जी महाराज इस गल ते बयान करते हैं, अपने समय का यूटिलाइजेशन वेख मनुख कर की रहा है। 4 गवाया हंड कै, 4 गवाया सम, तकरीबन 12-14 घंटे सुत्तियां कढ़ दिते, 12-14 घंटे काम करने विच कढ़ दिते। फिर कहंदे ए ते वेख जेड़े काम वास्ते तू आया सी कि वो तू कीता है कि नहीं कीता है। क्योंकि तकरीबन इत्थे असी 70-80 साल दे वासी हाँ, 90 साल दे हाँ, 100 साल दे हाँ, बस 100, चलो कोई होर होएगा 110 साल जी रहेगा। अज की एज तो वैसे 80-90 के करीब रह गई है। इन्नी क जिंदगी का स्पैन है जीवन का, सिर्फ इन्ना ही जीना है। फिर 70 सालों विचों 35 साल तो सौण दे कढ़ दो, 1-2 साल रोटी पानी खाने का कढ़ लो, 30-40 मिनट जे रोज़ खाने आ, जे 3 टाइम खाने आ तो 1 घंटा लग जाता है, तकरीबन 15-20 मिनट लगते हैं। बीबियां तैयार कर दियां, उन्होंने तैयार करने 2 घंटे लग जाते हैं। तकरीबन उन्हें 10 साल तो रोटी तैयार करने लंघ जाएंगे। फिर असी कहिए फिर सानू की करना चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के सिमरन ही करते रहना, नहीं। ये वास्ते बड़ा सौखा फार्मूला है। ये वास्ते ना गुरबाणी दे विच एक बड़ा सोहना फार्मूला दस्सिया है कि जिवें माँ हुंदी है ना, माँ छोटा बच्चा होए उहदा कमरे विच पिया होए, माँ अपना सारा काम करती रहिंदी है, जिहदा वो बच्चा है तो ध्यान कित्थे रखदी है, बच्चे।
ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਹਿੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਏ ਵੀ। ਬਸ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬੈਠਣਾ ਹੈ 1-2 ਘੰਟਾ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਜੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ। ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਬੋਲੇ, ਮੂੰਹ ਥੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਪਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਜਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸੂਤਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੰਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਈਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਖੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਦਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਖਸ਼ਮਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਸੂਖਸ਼ਮ। 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ, 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕੇਰੇ ਕੰਮ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਗਾਹ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ, ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ। ਕੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਿੱਚ। ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਮਨੁੱਖ ਕੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪੜੋਸੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ,
ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੇ ਸੰਸਕਾਰ ਮਾੜੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ 2 ਘੜੀ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਲਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਲਾਗਿਓ ਏਕ ਅੰਕ ਹੀ ਕਲੰਕ ਮੁਖ ਤੇਰੇ ਅਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਹਿ ਚਿਰੰਕਾਲ ਤਹਿ ਚਿਤ ਕੁਲ ਸੁਨ ਸੁਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤ ਨੇ ਉਹ ਸੜਨ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਤਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਫੋਟੋ ਤੁਝ ਜਾਣੈ ਮੋਨ ਠਾਨੈ ਨਾ ਬਖਾਨੈ ਕੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ, ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸੰਗਤਾ ਮਝਾਰ ਪਛਤਾਵੇਂ ਸੀਤ ਧੁਨ ਧੁਨ। ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਜਾਈ ਹੀ ਗਵਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਸੁਣੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੀਨੀ ਬਾਲਕ ਕੋ ਵੇਖ ਕਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਨਗੇ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਵਿਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਚਹਿਗੇ ਨਾ ਮੁਖ ਪਿਖ ਦੋਸ ਮਹਾ ਗੁਣ ਗਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੇਖਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਸਨ ਕਾਲੋ ਪਰਸੀਐ ਤਉ ਕਿਛ ਲਾਗੇ ਦਾਗ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਔਰਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜੋ 24 ਘੰਟੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਿਰਫ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਬਦਬੂਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਹਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋਈਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ हे ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ,
ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਸਤਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈਬਿਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਬੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।